Hello students, welcome to YouTube channel Vidya for Success. Dear students, in this video we will be studying stacks. Stack is a data structure. It comes under non-primitive data structure. So what do you mean by non-primitive data structure? The data structure which are not readily available in a programming language. Nothing but a low-level programming language or a computer can't understand it directly unless and until the user or the programmer delivers some instructions to the computer or a programming language. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ C++, it can understand what is integer, what is float, what is double, but it cannot understand what is stacks. We need to make it understand. We need to write all the instructions so that the computer or else programming language can understand it, what is stacks. On the screen you can notice some images. Collections of books, collections of shirts, similarly collections of bangles in a lady's hand, similarly a collection of dinner plates. Let us closely study the image of book. These books, they are arranged on top of each other. Similarly, the image of shirts also. Each shirt is placed on top of another shirt. Same thing with the bangle also, as well as with the dinner plates. So here, this represents a stack. You can refer a stack of books, stack of shirts, iron shirts, stack of bangles in a lady's hand, or you can also say it as a stack of dinner plates. Usually in stack, an item will be placed on top of another item. Now I hope you are having an idea what is stack. Stack are nothing but elements placed on top of each other. So what is the official sense or definition of stack in computer science or computer language? A stack is an ordered collection of elements in which items may be inserted or deleted at one end, called the top of the stack. Okay, so what is stack? It is an ordered collection of elements. For that sake, array is also an ordered collection of elements. But into an array, you can insert any number of elements, you can delete any number of elements, but these both insertion and deletion of elements were done at different ends, were not done at only one place. But here there is one condition. The condition is you can insert an element, at the same time you can also delete an element, but that can be done only at one end of the stack. That end is called as a top. Okay. Similarly, the end opposite to the top, the end which is opposite to the top is called as base of the stack. You can notice here on the screen, I have considered a diagram representing a stack. As I said earlier, into the stack you can add any number of elements. So here the stack is having totally 5 elements, element 1, element 3, element 4 and element 5. So from where you are going to insert or add element into the stack, it will be added from the top end. What is a position opposite to the top? That position is called as base, that you can notice. Similarly, from the stack you can delete an element, that is also shown here via arrow. Okay, so basically what is stack? Stack is nothing but an ordered collection of items into which you can insert an item or else you can delete an item. But both this operation, insertion and deletion, can be done only at one end of the stack. That end is called as top end. So coming back to the example, we have taken the example of books arranged on top of each other, or else dinner plates. So if you want to remove any one dinner ಪ್ಲೇಟ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಿನ್ನರ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಡಿನ್ನರ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಡಿನ್ನರ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಬುಕ್ಸ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬುಕ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬುಕ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು. ಸೊ ನೀವು ಪ್ಲೇಟ್ನ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಹೊಸ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಅದೇ ಥರ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಡಿನ್ನರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಎಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಬೈ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಐಟಮ್, ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಡಿಲೀಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ದಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೀಫೋ, LIFO, ಲೀಫೋ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಟಾಪಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಫಾಲೋಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ವಿಚ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಫೋ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. In the definition, there is a word called ordered collection of items. What does it mean, ordered collection ಅಂದರೆ? ಅರೇಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ತೆಗ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಜಾಗನ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಲಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಒಂದು ಜಾಗ ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಒಂದು ಜಾಗ ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another important terminology we need to understand before going ahead into this concept stack, that is if you introduce an element into the stack, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಐಟಮ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪುಷ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪುಷ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ನ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ if you consider an element adding to a stack, it is not referred as inserting ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ. ಸೊ henceforth it will be referred as pushed onto the stack. So if you introduce an element, it is referred as pushed onto the stack ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. At the same moment, if you take out an element, if you remove an element from the stack, then that is referred as popped ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಆ ಆಪರೇಷನಿಗೆ ಪಾಪ್ ಆಪರೇಷನ್, POP, ಪಾಪ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಪಾಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. Representation of stack. So next question is, how are you going to represent a stack? ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ, ಓಕೆ ಫೈನ್. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ 2 ways, ಐದರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅರೇ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಅರೇ ಮುಖಾಂತರ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಅರೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಓನ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಅರೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅರೇ. ಸೊ ಏನೀಗ ಲೀನಿಯರ್ ಅರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅನ್ ಅರೇ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅರೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಕಂಟಿಜಿನಿಯಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? n ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರ್ತದೆ, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕಿಂತ 1 ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ n ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೇಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರೇ ಹೆಸರು ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ 0th ಲೊಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ n-1th ಲೊಕೇಶನ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ afterwards you can also notice at the bottom there is an arrow which is indicating top value with -1. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಂಡ್. ದಟ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್. ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೆಗಿಬೋದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಟಾಪ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಕೂಡ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಟಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ? -1 ಇದೆ.
ಅದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, 0th ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆವಾಗ ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಿತ್ತೋ ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ how stack can be represented? It can be represented in 2 ways. One is using linked list, another one is using linear array. For our syllabus, we will be studying only linear array. So here we have considered an array with the name stack having multiple locations. How many locations? N locations. And also while working with the stack, always we need to consider a variable by the name top. Operations of stack. The first operation is stack itself. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಂಪ್ಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪುಷ್ ಆಪರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪುಷ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪುಷ್ ಆಪರೇಷನ್? ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಐಟಮ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಐಟಮ್ಸ್? ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಆಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಐಟಮ್ ವೇರ್ ಟು ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪುಷ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾಪ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಐಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಟಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್, ಟಾಪ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಐಟಮ್ ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ದ ಟಾಪ್ ಐಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ, ಅವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಟಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಈ ಐಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ತೆಗೆದುಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Okay, next fifth one is empty. I would like to check whether the stack is empty or it's having any value. So in order to do that, I can make use of the function is empty ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Similarly, the sixth one is size ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. So what is the use of this operation? It is used to return the number of items or elements on the stack. Stack ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we will be using the size operation. So totally there are 6 operations. Push operation. Students, let us study this operation in detail along with the algorithm. So, as you can notice, the first stack, which is represented using array, the first diagram, you note there are top left side the first diagram. So, the stack is represented using array, and the array is referred by the name stack ಅಂತ STACK stack ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Totally how many locations are there in the array? Totally 5 locations ಇದೆ. Stack 0th location, first location, second location, up till stack 4th location ತನಕ. As you can notice, in the beginning there are no elements in the stack. So stack ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ stack ಏನಾಗಿದೆ? Stack is completely empty. So when the stack is empty, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಎಂಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟಿಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್, then the variable top will be pointing to -1. Okay, it will be holding the value -1 na itkondirtade. Okay, fine. So next, coming to the second diagram, we are introducing one element into the stack. The element is 5. 5 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಇನ್ 0th ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಟಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು 0th ಲೊಕೇಶನ್. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ diagram ಅಲ್ಲಿ again we are trying to insert one more element, 2 ಅನ್ನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ we will be incrementing the variable top value. ಹಿಂದೆ ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇತ್ತು, ಈಗ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ 1 ಇಂದ ಅವಾಗ ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ we will be introducing another element, 2 ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, we are trying to introduce one more element, 8 ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ next, before inserting, variable top will be incremented, it will be pointing to the third position of the stack. Later we will be introducing the element 6. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಫೋರ್ತ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so there are no vacant space present in the stack. You cannot introduce one more element into the stack. So we have reached which particular situation? Overflow situation reach ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? ಟಾಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n-1 ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ n ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್, ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನಾದರೂ n-1 ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ n-1. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಕೂಡ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಪುಷ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. Now let us consider the algorithm for push operation. Step 1. Before pushing an item onto the stack, we need to look out for overflow condition. What is that overflow condition? As I said earlier, if the variable top, if it is pointing to n-1th location, then it is suggesting that completely stack is overfilled with elements. You cannot introduce one more element into the stack. So if we have reached that particular position, then we can say that stack is full. Okay, so the step 1 is, if top is equivalent to n-1, then print stack is full. Then exit. Here we will be finishing the endif. Okay, this is only step 1. So first we will check whether elements are there. If completely the stack is filled, then you cannot introduce element. Then there is no use of conducting the push operation. Okay, next step 2. If overflow condition doesn't prevail, then we will be moving on to step 2. As I said earlier, first we will be incrementing the variable top value. Let us say stack is not at all having any elements, completely empty. So then at that moment top will be indicating with the value -1. It will be holding the value -1. So first what needs to be done? First we need to increase the value of the variable top by 1. After this is achieved, later step 3, stack top location will be introduced with a new element. Okay, so first again ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಐಟಮ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಟಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೇಟರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ 4 ರಿಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಪುಷ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಲ್ಗೊರಿದಮ್. Pop operation. So what is meant by pop? Removing element. Removing an item from the stack is referred as pop operation. So pop operation ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? First of all, you will have to look out for few conditions ನೋಡಬೇಕು. So first diagram ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. The stack is completely filled with elements. So the top position, it is pointing to the variable top is pointing to 4th location of the array. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಇನ್ 4th ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಪ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಆ 4 ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 1. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಅಗೇನ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 6 ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಐಟಮ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಥರ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾವು. Okay, so again if you want to take out the element 8,
So first it needs to be assigned to the variable item. After that, the variable top value will be decremented. So after decreasing, it will become 2. Next middle diagram ಗೆ ಬರೋಣ. ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ 5 ಅನ್ನೋದು. If the user wishes to remove that element also, I mean to say pop ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಅವನು, so first again that element will be assigned to the variable item. After that, the variable top value will be decremented. Now currently the top value is pointing to 0th location. 0 minus 1 is nothing but 1 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ. Okay, so the last figure in ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, the stack is completely empty and the variable top is pointing to which location? -1. It is holding the value -1 ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. -1 ಅನ್ನೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಫಿಗರ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಟು ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಏನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅದು? ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಆಗುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ, ಆ ಸಿನಾರಿಯೋಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಂಡರ್ ಫ್ಲೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಂಡರ್ ಫ್ಲೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೆನ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹಿಟ್ ದ ಅಂಡರ್ ಫ್ಲೋ ಕಂಡೀಷನ್? ವೆನ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟಾಪ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1. Okay, so when variable top holds the value -1, it indicates that there are no elements in the stack. So this is the detailed operations that will be conducted in POP. Algorithm for POP operation. POP is nothing but removing element from the stack. So what is step 1? Step 1, we need to check for a particular condition. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಂಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ ಫ್ಲೋ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? ಇಫ್ ಟಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1, then we have hit the condition of underflow. So then they will be passing the message stack is empty, nothing more can be done. So exit ಆಗ್ತೀವಿ, end if ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ದೋಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈಗ ಆಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ 2. ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಐಟಮ್. ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಟಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಟಾಪ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಐಟಮ್, we have decided to remove an element. Since we have decided to remove an element, the variable top value needs to be decremented. That will be done in step 3. So top is equal to top -1 anta ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. Okay, so followed by that step 4 ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ರಿಟರ್ನ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ. ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಪಾಪ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ, ಆ ಪಾಪ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 steps. So this is the algorithm for POP operation. Applications of stack. So stack is a very beautiful concept. It will be finding its way in too many applications. So among them, the first one is polish notation. Okay, so polish notations ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನ ಪಾಲಿಶ್ ನೋಟೇಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಶ್ ನೋಟೇಷನ್. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ವೆಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಪೇಜಸ್, ಒಂದು ಪೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಜ್, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಜಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಟವರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾನಿಯಾನ್ ಟವರ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಹ್ಯಾನಿಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ.
ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಇರ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಕಲರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಸೇಮ್ ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ಆರ್ಡರ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆದರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಥವಾ ಆ ಥರ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಕರ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ, ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೇಟರ್ ಆನ್ another important one is checking for balanced brackets or parenthesis matching ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವೇ ಯೂಶುವಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಮಗೆ ಎರರ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಎರರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೆದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ we have totally finished the concept of stack.